السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا پروگرام تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ آج ہم کسی بہت اچھے سرکاری افسر یا کسی بہت طاقتور سرکاری افسر کا انٹرویو کرنے نہیں جا رہے۔ میں اس وقت چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں ہوں الخدمت پاکستان کے، اور مجھے جب یہ پتہ چلا کہ اس چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں کن بچوں کو لا کر تعلیم دی جاتی ہے تو میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ میں یہ انٹرویو کروں گا۔ یہ بچے معاشرے کے ایک انتہائی پسے ہوئے طبقے سے، جو ریڑھی بان ہیں، جو کچرا چنتے ہیں، اس طبقوں سے یہ آتے ہیں۔ ان کو دکھا کر آپ کی ہمدردیاں سمیٹنا مقصد نہیں ہے، صرف آپ کو بتانا ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہو، معاشرے کے انتہائی پسے ہوئے طبقے کے لیے کوئی خدمات فراہم کر رہا ہو، تو صرف آپ تک وہ خدمات پہنچانا اور وہ روشنی کی کرن، وہ امید کی کرن پہنچانا ہے جو اس وقت جو ہمارے یہاں پر بادل چھائے ہوئے ہیں نا امیدی اور مایوسی کے، ان کو ہٹا سکے۔ اس وقت میں الخدمت کے لاہور میں واقع چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں ہوں۔ یہاں بچے ہیں جو پڑھتے ہیں، ان سے بات بھی کریں گے۔ اچھا بیٹا، آپ کھڑے ہو، آپ کھڑے ہو جی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ بیٹا کون سی کلاس میں ادھر پڑھ رہے ہو اور کام کیا کرتے ہو؟ پلاسٹک کا، یہ پلاسٹک کی بوٹل وغیرہ اکٹھی کرتے ہو؟ تو بیٹا آگے پڑھنے کا شوق ہے تمہیں؟ جی۔ تو یہاں پہ آگے بھی پڑھو گے، اور یہ اگر اسکول بھیجیں آگے تمہیں تو وہاں پہ بھی جاؤ گے؟ جی۔ یہ بچہ پلاسٹک کی بوٹلز اکٹھی کرتا ہے، اس وقت یہ کلاس 2 میں ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ یہ ایک بچہ ہے، بیٹا کھڑے ہو ذرا، آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ رضوان۔ رضوان بیٹا، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کوئی کام کرتے ہیں اس کے علاوہ؟ پاپا کے ساتھ جاتا ہوں۔ کہاں بیٹا؟ وہ مزدوری پہ۔ کون سی مزدوری؟ کس طرح کی مزدوری؟ اینٹیں اٹھانے کی۔ اینٹیں اٹھانے کی، یعنی یہ جو زیر تعمیر گھر یا کوئی عمارت ہوتی ہے اس میں اینٹیں اٹھاتے ہو؟ نہیں، بناتے ہیں۔ اچھا، وہ بناتے ہیں، تو آپ اینٹیں اٹھاتے ہو؟ جو پاپا کہتے ہیں وہی۔ یعنی جو بھی وہاں پہ کام مزدوری کا وہ آپ کرتے ہو۔ بیٹا عمر کتنی ہے آپ کی؟ 12 سال۔ 12 سال۔ اور یہ کون سی کلاس میں یہاں پڑھ رہے ہو؟ 5 کلاس میں۔ تو بیٹا یہاں پہ یہ آپ کو اگر آگے اسکول میں زیادہ بڑی کلاس کے لیے بھیجیں گے تو جاؤ گے؟ اب پڑھنے کا شوق ہے؟ ہاں جی۔ تو ساتھ ساتھ کام بھی چلے گا آپ کا؟ جب چھٹی ہوتی ہے اب میں ادھر جاتا ہوں کام پہ۔ اچھا، جب چھٹی ہوتی ہے تب آپ؟ یہ بچہ اپنے والد کے ساتھ مزدوری کرتا ہے، اینٹیں اٹھاتا ہے، اور جو زیر تعمیر گھر ہیں ان کو بنانے میں یہ اپنے باپ کی مدد کرتا ہے جو وہاں پہ شاید مزدوری کرتا ہے، اور یہ 5ویں کلاس میں ہے اور مزید آگے پڑھنا چاہتا ہے۔ ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے بچے سے بات کی، وہ بوٹل چننے کا کام کرتا ہے۔ یہ بچہ اپنے والد کے ساتھ جو گھر زیر تعمیر ہوتے ہیں، عمارتیں زیر تعمیر ہیں، اس میں مزدوری کرتا ہے، اینٹیں بھی اٹھاتا ہے، جو بھی وہاں کام ایک مزدور کو کرنا پڑتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے، اور اس کے بعد یہاں آ کے پڑھتا بھی ہے، اور اس وقت 5th کلاس میں ہے۔ یعنی یہ بچے کو یہاں پہ پڑھتے ہوئے، یعنی 1st کلاس سے اس نے شروع کیا تو یہاں پھر 5th کلاس تک پہنچ چکا ہے۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ عدنان۔ اور بیٹا آپ کون سی کلاس میں یہاں پڑھ رہے ہو؟ 3 میں۔ اور بیٹا آپ اس کے علاوہ کوئی کام بھی کرتے ہو؟ جی۔ کیا کام کرتے ہو بیٹا؟ مستریوں کا، کبھی اینٹیں اٹھاتا ہوں، کبھی بجری اور ریت۔ کبھی بجری اور ریت اور کبھی اینٹیں اٹھاتے ہیں، تو اس کی اینٹیں لگاتا بھی۔ اینٹیں لگاتے بھی ہو۔ بیٹا اس کی کتنی مزدوری ملتی ہے؟ پاپا کے ساتھ کرتا ہوں۔ اچھا، اپنے ابو کے ساتھ کرتے ہیں؟ وہ میرا بھائی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی آپ کو وہ، یعنی وہ جو پاپا کو مزدوری ملتی ہے اسی میں آپ کے پیسے بھی ہوتے ہیں؟ تو بیٹا یہاں پہ 3rd کلاس میں ہو اور گھر والے آنے دیتے ہیں، ٹائم ادھر لگانے دیتے ہیں؟ مزدوری کے بعد ادھر آتے ہو؟ نہیں، کبھی کبھی نہیں جاتا۔ اچھا، میں کبھی کبھی جاتا ہوں، ہر روز نہیں جاتا۔ ہر روز مزدوری نہیں ملتی پاپا کو؟ پاپا کو روز مزدوری نہیں ملتی؟ نہیں، میں روز نہیں جاتا۔ اچھا، روز نہیں جاتا، کبھی کبھی آپ جاتے ہو؟ تو جس دن نہیں جاتے ہو وہاں پہ یہاں پہ آ کے پڑھتے ہو؟ ہر روز آتا ہوں۔ یہاں پہ روز آتے ہو؟ جی۔ اچھا، تو بیٹا آگے بھی پڑھنے کا ارادہ ہے؟ یس۔ کیا بننا چاہتے ہو؟ پولیس۔ پولیس میں جانا چاہتے؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ پیسے ملتے ہیں۔ وہاں پہ پیسے ملتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے معاشی حالات کس قدر خراب ہو چکے ہیں۔ ہم غربت کی لکیر سے، وہ جو دنیا کے ادارے چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگ تیزی سے ملینز کے حساب سے غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں، وہ آپ کو اس طرح کے اسکول میں آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ساتھ پڑھ رہے ہیں، اپنا شوق پورا کر رہے ہیں، کہ
وہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے معاشی حالات ان کو اجازت نہیں دیتا. آپ کا کیا نام ہے؟ ماریا. اور ماریا بیٹا آپ کون سی کلاس میں یہاں پڑھ رہی ہو؟ 6 میں. 6 میں. تو اس سے پہلے بیٹا کوئی کام بھی کرتے تھے آپ؟ جی گھر میں کام کرتی ہوں. تو بیٹا اب میں چھوڑ دی. کیوں چھوڑا؟ پڑھنے کے شوق سے؟ اور جو آپ کے گھر والے ہیں آپ کے ماما بابا وہ اس بات پہ راضی ہو گئے ہیں کہ آپ کام نہ کریں اور صرف پڑھیں؟ جی. انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے بیٹا؟ ہاں جی. یہ بچی 6 کلاس میں پڑھتی ہے، گھروں میں کام کرتی تھی. کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اس چیز کے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس عمر کی بچی کو نہیں کرنا چاہیے. اس عمر کی بچی کو پڑھنا چاہیے. ہاں اگر اپنی پڑھائی کے ساتھ اپنے گھر والوں کی کوئی مدد کر سکتی ہے تو ضرور کرے. ان کا ہاتھ بٹا سکتی ہے تو ضرور بٹائے، لیکن پڑھائی سب سے پہلی پریورٹی جو ہے ان کی پڑھائی ہونی چاہیے. مجھے بار بار ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد آپ کو مزید بچوں سے بھی ملوائیں گے جو بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیسے مزدوری کرتے تھے، کیا وہ کام کرتے تھے، اور اب الخدمت کے اس چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کی بدولت وہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں، کتنا پڑھ چکے ہیں. لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میں موجود ہوں الخدمت کے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں لاہور میں، جہاں ہم بچوں سے بات کر رہے ہیں جو بچے مزدوری کرتے ہیں، مختلف طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن علم کی پیاس بجھانے کے لیے چونکہ والدین کے پاس حالات ایسے نہیں ہیں تو الخدمت کی وجہ سے وہ اپنی علم کی پیاس بجھا پا رہے ہیں. وہ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ پا رہے ہیں. ایک بچہ میرے ساتھ یہاں موجود ہے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عادل ہے. عادل آپ کون سی کلاس میں ادھر پڑھ رہے ہو؟ میں ادھر 9th کلاس میں. 9th کلاس میں. سائنس یا آرٹس میں؟ سائنس میں، یعنی کہ فزکس کیمسٹری بایو پڑھ رہے ہو. اچھا بیٹا کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں جی فلور کا کام کرتا ہوں. فلور یعنی کہ فرش بناتے ہیں؟ ہاں جی فرش بناتے ہیں. جو اسٹیج شادی بیاہ میں اسٹیجیں لگتی ہیں نا، وہ بناتے ہیں. اچھا تو یہ اپنا آپ کا کام تو شاید رات کے وقت شروع ہوتا ہے تو دن میں آ کے یہاں پڑھتے ہیں؟ جی شروع سے یہی پڑھ رہے ہیں؟ یہ مجھے 3-4 سال ہو گئے یہاں پر. 3-4 سال میں. اور اگلے سال بورڈ کے امتحانات بھی دینا چاہتے ہو؟ ہاں جی. اس کے بعد کیا بننا چاہتے ہو؟ اس کے بعد اگر اللہ نے چاہا تو اور آگے پڑھوں گا. اچھا. اگر نہ ہوا تو پھر شاید اسٹیجوں کے کام میں چلا جائے، ورنہ تو میں ویسے تو فوجی بننا چاہتا ہوں. اچھا فوج میں جانا چاہتے ہیں تو وہ پھر آپ وہاں پہ کمیشن کے لیے اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو وہاں پر آپ کی محنت کو دیکھتے ہوئے اللہ آپ کو یہ موقع دے. اور اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا بیٹا صحت کو بہتر کرنا ہوگا. ایک اور بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عبدالرحمان ہے. عبدالرحمان بیٹا کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں آپ؟ میں نے میٹرک کے پیپر دیے ہیں. میٹرک کے پیپر دے دیے ہیں؟ کون سے سبجیکٹس میں؟ میں نے کمپیوٹر سائنس میں. کمپیوٹر سائنس میں. ناظرین یہ عبدالرحمان ایک بچہ ہے، اس نے میٹرک کے ایگزامز دے دیے ہیں کمپیوٹر سائنس میں. انشاءاللہ امید کرتے ہیں اس کا رزلٹ بھی اچھا ہوگا. بیٹا کام کیا کرتے ہو؟ جی میں گاڑیوں کی ورکشاپ میں کام کرتا ہوں. گاڑیوں کی ورکشاپ. کیا اس میں آپ مکینک ہیں کیا ہے؟ وہاں پہ ڈیٹیلنگ کا اور یہ مکینیکل کا. اچھا. پڑھنے کا شوق ہے؟ جی الحمدللہ شوق ہے. آگے بھی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہو؟ جی انشاءاللہ یہ رزلٹ آ رہا ہے اس کے بعد میں نے پری انجینئرنگ کا کرنا ہے. پری انجینئرنگ میں جانا ہے تو UET آپ کا میرے خیال میں گول ہوگا، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. جی جی. اور والدین خوش ہیں؟ یعنی کام پہ بھی جاتے ہو، یہاں پڑھنے بھی آتے ہو؟ جی دونوں. والدین خوش ہیں؟ جی والدین خوش ہیں. پہلے نہیں تھے لیکن اب تو وہ ہمیں پریفر کرتے ہیں آگے. اس وجہ سے پہلے کیا کہتے تھے؟ پہلے ظاہری بات ہے وہ حالات نہیں تھے نا تو اس وجہ سے. تو آپ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی اچھا لگتا ہے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں وہ بھی پریفر کرتے ہیں. اور ماشاء اللہ میٹرک کے پیپر میں ہیں. ناظرین یہ میرے خیال میں اس پورے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں اب تک کہ میرے لحاظ سے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں یہ پہلی میچور سکسیس سٹوری ہے کہ یہ بچہ میٹرک ایگزام دے چکا ہے اور آگے پڑھنا چاہ رہا ہے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ حسیب. حسیب میرا بیٹا ادھر کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہو؟ 9th میں. سائنس میں یا آرٹس میں؟ کمپیوٹر آرٹس. اچھا بیٹا کام کیا کرتے ہیں آپ؟ میں پہلے کرتا تھا وہ الیکٹریشین کی دکان پہ. اب نہیں کر رہے؟ اب صرف پڑھ رہے ہیں. گھر والوں کا رسپانس کیا ہے؟
घर वालों का, वो क्लिनिक पे जा रहा हूँ अभी तो घर वाले। अच्छा, क्लिनिक के साथ काम करते हो, वहाँ पे क्या काम करते हैं आप? मैं डॉक्टर के पास काम करता हूँ। डॉक्टर के साथ हेल्प करवाते हैं। मैट्रिक करने के बाद क्या करना चाहते हो? मैट्रिक करने के बाद मैं साइंटिस्ट बनूँगा। सॉरी, साइंटिस्ट बनोगे, ठीक है। और आपके वालिदैन भी ये चाहते हैं कि आप मैट्रिक के बाद मजीद पढ़ो? हाँ, वो चाहते हैं आप? हाँ जी। पहले भी वो चाहते थे, पहले भी चाहता। लेकिन मजबूरी की वजह से नहीं आप पढ़ सके। इस बच्ची से बात करते हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? जी बेटा, समीना। बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 5 क्लास में पढ़ रहे हो। बेटा, आगे पढ़ना चाहती हो? जी, क्या बनोगी? लॉयर बनोगी। और वकील बन के क्या करोगी मेरा बच्चा? केस लड़ोगी? किसके? सारों के। सबके। अच्छा, इससे पहले क्या काम करता था मेरा बच्चा? मैं वो मम्मा के पाँव खराब होते, पापा फौत हो गए थे तो काम करती थी अगर जो मम्मा पापा फौत हो गए थे और मामा के पाँव खराब हो गए थे, तो क्या काम करती थी मेरी बच्ची? घर में, लोगों के घरों में काम करते थे। तो अभी भी कर रहे हैं? तो यहाँ पढ़ने भी आती हो और साथ काम भी करती हो? माशाल्लाह, अल्लाह ताला मेरी बच्ची को तरक्की दे, इसका काम जो है, इसकी पढ़ाई में इसकी मदद करे। मेरे साथ इस क्लास के जो इंचार्ज हैं वो भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील साहब, कितने बच्चे इधर पढ़ रहे हैं आपके पास? माशाल्लाह से हमारे पास 50+ बच्चे इनरोल्ड हैं। उसके अलावा जो कुछ ऐसे बच्चे ही हैं जिस तरह के सामने आपके पास ये बच्चे बैठे हुए थे, ये बच्चे हमारे पास 8th के बाद फ्री हो जाते हैं। उसके बाद जो बच्चा एलिजिबल होता है, जो इतना उसमें दम होता है कि वो पढ़ सके, उसको हम उसको सपोर्ट करते हैं खिदमत की तरफ से। तो उसकी फ़ीस वगैरह जा रही हैं, तो उन बच्चों का हमने बुलाया हुआ था। तो ये बच्चे हमारे पास, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो चने की दुकान पे काम करते हैं। वो इस टाइम वो इसीलिए नहीं आ सके कि उनके रोज़ ही है, वो दिन के 2,000 रुपये 200 रुपये कमाते हैं एक दिन का। उसके अलावा कोई बच्चे ऐसे हैं जो मास्क की फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारे पास पहले भी उनके काफ़ी डॉक्यूमेंट्री वगैरह बन चुके हैं। तो माशाल्लाह से हमारे पास काफ़ी बच्चे पढ़ के आगे भी जा चुके हैं। हमारी बच्ची है जो आलमा बन रही है माशाल्लाह से। ठीक है। तो इसी तरह का हमारे पास काफ़ी हम सर्वे करते हैं, हम गली गली जाके सर्वे करते हैं। जो वर्कशॉप में बच्चे काम करते हैं उनके उस्तादों से बात करते हैं। उस्ताद उनको मारते हैं, 2 दिन भेजते हैं, तीसरे दिन नहीं भेजते कि यार हमारा काम है, हमारी रोज़ी ख़राब हो रही है, इस तरह करके हमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती हैं, हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो हम अपने ब्याह पे उसको सॉल्व करते हैं। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है, एक अरसा दराज से इस काम के साथ लगा हुआ है और अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह इन बच्चों को। कितने बच्चे आपकी क्लास से यानी कि मैट्रिक एग्जाम के लिए जा चुके हैं अभी तक? माशाल्लाह से 10 बच्चे मेरे पास होके फ्री होके चले गए। मैट्रिक करके आगे पढ़ने के लिए चले गए। 2 बच्ची हैं माशाल्लाह से, वो एक रॉबर्टन कॉलेज से FSC कर रही है प्री मेडिकल, और एक आर्ट्स में वो कर रही है। और एक बच्ची ने मैट्रिक के इस दफ़ा इम्तहान दिए, वो आ नहीं सकी। तो उसके फादर जो थे वो चने की रेडी लगाते थे, तो इसी तरह रात के टाइम वो लगाते थे। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम यहाँ पे ला। एक बच्चा है हमारे पास सैफ, वो बार्बर की शॉप पे काम करता है। अच्छा जी, और वो इवनिंग में इसी तरह हमने उसको ट्यूशन रखवाई हुई है, उसी तरह हम उसको सपोर्ट करते जो हैं। मैट्रिक कर लेते हैं उनकी इंटर में भी अलखिदमत सपोर्ट करती है? जी। ऐसी कोई सक्सेस स्टोरीज किसी बच्चे ने इंटर किया हो आपकी मदद से? मैं जब आया था मेरे अंडर तो ये बच्चे थे, तो अभी तक मेरे जो है वो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर तक पहुँचे हैं, सेकेंड ईयर भी कर रही हैं वो जो 2 बच्चे। ठीक है। तो उसके बाद अभी तक यूनिवर्सिटी में उन्होंने जाना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। उन्होंने इस दफ़ा सेकेंड ईयर के पेपर देने हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह अगर वो बच्चे इतने दम हुआ उनमें, तो हम ज़रूर उनको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर आप सपोर्ट करेंगे। नाज़रीन, ये क्लासरूम जिसमें मैंने आपको कुछ बच्चों से बात करवाई कि वो इस वक्त मैट्रिक का एक बच्चा एग्ज़ाम दे चुका है, कुछ बच्चे मैट्रिक के एग्ज़ाम्स की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ अलखिदमत के मीडिया रिलेशंस के इंचार्ज शुएब हाशमी साहब मौजूद हैं। शुएब साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस क्लास में से कितने बच्चे आगे इंटर के लिए प्रमोट होंगे, और जो बच्चे इससे पहले इंटर में प्रमोट हो चुके हैं उनको आप किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा, इसमें यासमी आपको एक तो थोड़ा सा अंदाजा हुआ होगा, इन बच्चों को यहाँ तक लाना ही बड़ा एक हमारे लिए वो एक जिहाद था, वो ये आ गए आगे। अब जब ये बच्चे यहाँ पर आ गए हैं, तो हम इनके जो टीचर्स हैं उनकी मदद से हम
कोशिश करते हैं कि इन बच्चों में से उन बच्चों को निकाला जाए जो ज़्यादा टैलेंटेड हैं, जो ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने बल्कि अलग से एक मरी के अंदर हमने आगोश कॉलेज बनाया है, अच्छा, जिसके अंदर उसको नाम ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दिया है। यानी उसमें वैसे तो वो एक ऑर्फन्स के लिए इदारा है, लेकिन हमने CPC इस पार्ट को इसलिए दिया है कि इन बच्चों की भी हालत और कैफियत ऑर्फन्स बच्चों जैसी होती है। यानी इनके पास ना तो वो हालात होते हैं, ना वो वसाइल होते हैं, और ना वैसी इंकरेजमेंट होती है जैसे कि नॉर्मली हम अपने घरों के बच्चों को करते हैं, एहतमाम करते हैं, बना संवार के स्कूल भेजते हैं। तो ये तो वो बच्चे हैं जो अपनी मर्जी से, अपने शौक लगन की वजह से आते हैं। तो हमारा ख्याल है कि जैसे एक नॉर्मल टैलेंट होता है, ये बच्चे नो डाउट इनका चूंकि रोड से एक्सपोजर ज़्यादा होता है आम बच्चों की निस्बत, ये जल्दी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं। तो इसमें हम ये समझते हैं कि आम बच्चों की निस्बत आगे बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन बच्चों को आगे बढ़ने में, आगे ज़िंदगी को फेस करने में ये लोग ज़्यादा उसमें डेडिकेटेड होते हैं, ज़्यादा इनका जो नुक्ता मरकूज़ है वो ज़्यादा होता है। तो आप इंशाल्लाह कहना उम्मीद चाहते हैं है ये बच्चे ज्यादा फोकस्ड है। अच्छा, एक बात बताएं, यहाँ पर इतना खौफनाक मुकाबला चल रहा है कि जो फुल टाइम यानी कि मिडिल क्लास के बच्चे हैं, फुल टाइम पढ़ रहे हैं, वो तक उस यानी कि आप उसको समझने के उस खौफनाक मुकाबले की ताब नहीं ला पा रहे। बहुत सारे बच्चे जो इंजीनियर्स बनना चाहते हैं वो इंजीनियर नहीं बन पा रहे, बहुत सारे बच्चे जो डॉक्टर्स नहीं बनना चाह रहे हैं वो मेरिट की वजह से नहीं बन पाते। ये बच्चे तो अपना बहुत सारा वक्त काम में भी लगा रहे हैं, तो इनके लिए तो ये मुकाबला उनसे ज्यादा लिथल, ज्यादा खौफनाक है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मुझे चंद मिसालें शेयर करते हुए खुशी होगी। जैसे हमारे यहाँ लाहौर में एचिसन कॉलेज अच्छी खासी, यानी वो एक ख्वाब होता है, आप समझ सकते हैं कि उम्रा का। लेकिन अभी जो हमारा पेशावर में चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है, वहाँ से हमारे 2 बच्चों के एडमिशन जो हैं वो एडवर्ड कॉलेज में हुए हैं, जो आपको पता है कि वहाँ का एचिसन है। तो हम ये समझते हैं कि नो डाउट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इन बच्चों को तो दोहरा चैलेंज है, इन लोगों ने तो काम भी करना है और उसके साथ अपनी तालीम को भी आगे लेकर जाना है। लेकिन टैलेंट किसी की महराज नहीं है, ये हर जगह पर है। और चूंकि अभी इस जो पिछले चंद साल गुजरे हैं, इनमें से ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 80% नंबर लिए हैं। हम अपने घरों के बच्चों के साथ उनका मुकाबला करें तो हमारे घरों के बच्चों जो है वो शायद 80% 90% तक जाना उनके लिए एक बड़ी ख्वाब होता है। लेकिन इन बच्चों में से अब जब हम उन बच्चों को देखते हैं तो ये बड़ी एक खुशाइन बात भी है। और ये अगरचे ये थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है इसमें, चूंकि एक तो ये इतना पुराना हमारा प्रोग्राम नहीं है, इसमें अभी सक्सेस स्टोरीज आने में हम थोड़ा सा वक्त लगेगा। बट इन बच्चों को देखिए, ये बच्चे अगरचे वो जाहिर है कैमरा और वो सब चीज़ें इनके लिए पहली शख्सियत है जिन्होंने इन पर एक खसूसी प्रोग्राम जो कर रहे हैं। इन बच्चों ने इससे पहले चूंकि कैमरा फेस नहीं किया, बट नॉर्मल हालात में आप आइए, इनसे मिलिए, इनकी स्टोरी सुनिए, तो आपको भी एक उम्मीद पैदा होती है कि हाँ ये वो बच्चे हैं जो आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, मैं शुएब हाशमी साहब की बात से मुत्तफिक हूँ कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो वाकई उम्मीद की एक किरण जाग रही है कि अगर यहाँ पढ़े हुए बच्चे 2 बच्चे पेशावर में एडवर्ड कॉलेज जो कि वहाँ का एचिसन है वहाँ पहुँच सकते हैं, अगर मज़ीद आगे पढ़ सकते हैं तो क्यों नहीं ये सारे बच्चे भी पढ़ सकते। यकीनन हमें अल खिदमत को सलाम पेश करना चाहिए जो माशरे के इस हिस्से से बच्चों को उठाती है, बच्चों को पिक करती है और उनको अगले यानी तालीम के मरहलों तक पहुँचाने में अपना रोल अदा कर रही है। यकीनन और बहुत सारे इदारों को ज़रूरत है कि वो इस पर फोकस करें। मुझे वक्त एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अब्दुल शकूर साहब से जो खिदमत के सदर हैं, उनसे जानेंगे कि ये सारा प्रोग्राम कैसे चल रहा है और अगर उनका कोई और प्रोग्राम है, क्योंकि मुझे पता है अल खिदमत, ये मुझे कोविड में पता चला, उससे पहले शायद मुझे ना पता चलता कि अल खिदमत ने कोविड में बहुत काम किया। खुसूसन जो कोविड टेस्ट था शुरू में 12,000 और 10,000 उसकी प्राइस थी, लेकिन फिर वो नीचे आई क्योंकि अल खिदमत जो था वो 2 से 3 हज़ार में वो टेस्ट फराहम कर रहा था, तो उनको भी अपनी प्राइस नीचे लानी पड़ी क्योंकि हमारे जो गरीब और बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास है उनका रश सारा वो अल खिदमत की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अब्दुल शकूर साहब से बात करेंगे इन तमाम प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो अल खिदमत कर रही है, लेकिन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں. یہ جو پورا آپ کو گلدستہ یہاں پہ ان بچوں کا نظر آ رہا ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے انتہائی پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, جو اس گلدستے کے مین جنہوں نے اس گلدستے کو سجایا ہے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر عبدالشکور صاحب, ان سے ہم بات کریں گے. عبدالشکور صاحب, غریب بچوں کی پڑھائی کا ہم نے بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری NGOs کو دیکھا, ڈاکٹر آصف جا صاحب ہیں وہ بھی پڑھاتے ہیں, لیکن یہ جس معاشرے کے جس آپ نے اس کو فوکس کیا یعنی انتہائی جو غربت کی لکیر کی بھی جو خادم باٹم ہے ان کے بچوں کو, یہ بچے تو انکم کا ذریعہ ہیں ان کے لیے, تو کیا ان کے والدین آپ سے کوئی تعاون کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں, جبکہ یہ بچے اگر سارا دن کام کریں گے تو ان کو پیسے کما کے دیں گے, وہ کیوں ان کو پڑھائیں گے؟ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ڈسٹریبیوٹ کر دینا اور بچوں کے اندر یا کوئی اسکالرشپ دے دینا یہ آسان کام ہے. ان بچوں کو جب ہم ٹریس کرتے ہیں کہ گلی میں کسی میں کام کر رہے ہیں, کوڑا اٹھا رہے ہیں, تو پھر ہمارا ورکر ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہے, پھر ڈھونڈتا ہے وہ کہاں ہیں, پھر ان کے والدین سے بات کرتا ہے, اور والدین عام طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری ضرورت نہیں ہے. انہوں نے تو ان کو ان کے لیے انکم کی ضرورت ہے. اگر بچی ہے تو وہ گھروں میں کام کر رہی ہے, بچہ ہے تو وہ کہیں ورکشاپ پہ کام کر رہا ہے. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس بچے کو کچھ گھنٹوں کے لیے ہمارے حوالے کریں, ہم اس کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کریں گے, باقی چیزوں کا بھی کریں گے, کپڑے بھی صاف ستھرے دیں گے, اور اس کو کام سے چھڑوائیں گے نہیں تو باقی وقت میں وہ کام بھی کرے گا تاکہ آپ کے لیے کام ہو جائے. تو بڑی مشکل سے وہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. البتہ ایک بڑی تعداد میں جب وہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس, اس کے بعد خود بچہ بھی یہ چاہتا ہے کہ کنٹینیو کرے, اور پیرنٹس جو اس کے اندر تبدیلی دیکھتے ہیں تو انہیں بھی خوشی ہوتی ہے. کتنے بچے اب تک آپ کے کتنے, ایک تو یہ مجھے بتائیں, یہ تو ہم لاہور میں کھڑے ہیں, کیا پورے ملک میں اس کا سسٹم ہے؟ ایسے ہی ہے, پورے ملک میں سسٹم ہے. ہم نے پشاور سے آغاز کیا تھا, اب کوئٹہ میں بھی اس وقت ہے, کراچی کے ساتھ وہ جو گڈاب کا ایریا ہے اس کے اندر کتنے بچے پورے ملک میں پورے ملک کے اندر یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی 3-3.5 ہزار کے لگ بھگ بچے ہیں اسی کلاس کے, اسی طرز کے, بالکل اسی, اچھا, جس کو ہم اسٹریٹ چلڈرن کہتے ہیں. اور عبدالشکور صاحب, ان میں یہ تو بہت چھوٹے بچے ہیں, کس لیول تک آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں, مڈل یا میٹرک؟ یہ جو پہلا حصہ ہے نا, اس میں تو ہم نے 3 چیزیں سکھاتے ہیں, گنتی آ جائے, اردو لکھنا پڑھنا آ جائے, انگریزی کچھ تھوڑا سا وہ سمجھ لیں. اب اس میں سے کچھ بچے ایسے نکلتے ہیں کہ جو ڈراپ ہو جاتے ہیں, باقیوں کے پیرنٹس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ اجازت دیں تو ہم انہیں ریگولر اسکولوں میں بھیجیں, تو پھر وہ ریگولر اسکول میں جاتے ہیں. اس میں سے ایسے بچے بھی ہیں. اس کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ اگر ریگولر الخدمت کا یہی پروگرام جو ہے, اس یونیفارم, کتابیں, یونیفارم, باقی ضروریات کو ہم پورا کرتے ہیں, وہ سارا آپ کرتے ہیں. ابھی کچھ بچے ایسے ہیں جو میٹرک میں بھی ہیں, اور ایک بچہ پشاور میں ایسا ہے جو اس زمانے میں گدا گاڑی چلا کے یہ چیزیں کرتا تھا, اب وہ ایڈورڈ کالج کی انجینئرنگ کالج کا 4th ایئر کا طالب علم. اچھا عبدالشکور صاحب, بہت سارے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں, اور الحمدللہ پچھلے 3 سال میں تبدیلی آئی ہے معاشرے میں, نئی حکومت آئی ہے, اس کے نتیجے میں مہنگائی بھی ماشاءاللہ بہت بڑی ہے. بہت سے ایسے لوگ جو پہلے جابس پہ تھے, شاید کووڈ کے کرائسس تھے, مجھے نہیں پتا کیا معاشی اس وقت پوری معاشرے میں سچویشن چل رہی ہے, وہ اس وقت بے روزگار ہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ الخدمت کوئی روزگار پروگرام بھی چلا رہی ہے, کوئی قرضے کی اسکیم بھی چلا رہی ہے. بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں ہم سے قرض کے لیے کہ میں کوئی چھوٹا سا کاروبار کرنا چاہتا ہوں, مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں, اس کے بارے میں بتائیں گے؟ بہت شکریہ. تعلیم کے بعد ہمارا جو دوسرا بڑا فوکس ہے وہ اس وقت بے روزگار لوگوں کو قرض حسنہ فراہم کرنا, اور کسی درجے میں ان کی ٹریننگ کا بندوبست بھی کرنا تاکہ وہ بزنس میں جائیں تو فیلئر نہ ہو. تو قرض حسنہ کے لیے ہم پہلی پرائرٹی دیتے ہیں بیوہ ماؤں کو جو گھروں میں ہیں, تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں. لیکن بہت سارے مقامات پہ نوجوانوں کو بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں. کوئی فروٹ کا کام کر رہا ہے, کوئی زراعت میں جا رہا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے ماڈل جو ہو سکتے ہیں اس کو کر رہا ہے. وہ مزدوری وغیرہ مارکیٹس میں کر رہے ہیں, کیا وہ بھی اپنے تھوڑے بہت پیسوں سے قرض سے کام کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی کر سکتے ہیں. اس کی لمٹ کیا ہوگی اگر کسی نے اپلائی کرنا ہے؟ ہمارے ہاں جو پہلا مرحلہ ہے اس میں تو اپ ٹو 50,000 روپیز ہم دیتے ہیں, لیکن جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس نے اپنا سرکل چلا لیا ہے تو پھر اس کو 80,000, پھر اس کے بعد 1 لاکھ تک, اور اس سے اوپر بھی چلے جاتے ہیں.
जो जो सक्सेस स्टोरी बिल्ट होना शुरू होती है तो हम उसके साथ साथ आगे चलते हैं. और इसमें अखवत वाले तो कहते हैं कि 0% हमारे डिफॉल्टर्स हैं. 100% हम इसको जो है वो इसी सूरत में रखते हैं कि एक तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता और दूसरा ये है कि ये सारे वो लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े होते हैं तो इसका इम्कान नहीं होता कि वो उसमें से डिफ़ॉल्ट करेंगे. एक्सीडेंटली कोई फॉल्ट हो जाए या कुछ और हो जाए तो उसको फिर हम रिप्लेस कर लेते हैं. लेकिन विलफुली हमारे यहाँ कोई ऐसी सूरत जिस नहीं. तरह आपके ये 3000 बच्चे पूरे पाकिस्तान में हैं, इसके कितने आपके लोग जो आपसे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं? कुछ लोग जो फारिग हो चुके हैं, कुछ लोग जो इस वक्त मौजूद हैं, ये सारे मिला जुला के कुछ 10,000 के लगभग लोग हैं. 10,000 लोगों को आपने रोजगार के लिए कर्जा दिया, कुछ सेट हो गए, कुछ अभी चल रहे हैं. अच्छा, ये 10,000 लोग जो कर्जे हंसना लेकर अपने पाँव पे खड़े हो चुके या अभी भी आपके प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, हम क्या उम्मीद रखें कि अगले 5 साल में आप इसको किस हद तक फैलाने का इरादा रखते हैं? क्योंकि देखिए, इस वक्त इस माशरे का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मैंने आपके इस कागज को सराहता हूँ, ये जो बच्चों को, लेकिन इस वक्त रोटी कमाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. तो हम 5 साल में इस 10,000 की तादाद को कहाँ तक देखते हैं? आप इसको कहाँ तक फैला सकते हैं? आप देखिए, जब पहला मरहला था ना कोविड से पहले, तो उसमें हमारी स्पीड इसमें स्लो थी. हमारे पास जो फंड आ जाता था वो हम ऐसा ऐसा करके तकसीम करते थे, सर्कल चलता था. कोविड के बाद का जो मुद्दत है, इसमें हम अपनी प्रोजेक्शन में भी इसको लेके चल रहे हैं और अपने डोनर से भी ये कहते हैं कि वो बाकी जगहों की बजाय ये जो बेरोज़गारी का प्रोग्राम है और इसमें हम जो सपोर्ट कर रहे हैं इसकी तरफ आए. तो हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो ये है कि हमारा जो पिछला सेटअप है उसमें कम से कम 2 से 3 गुना इजाफा होगा अगले 2 साल में इंशाल्लाह. अगले 2 साल में ये 20 से 30,000 हो सकती है तादाद है इंशाल्लाह. अच्छा, मुझे कोविड में इत्तफाक हुआ अल खिदमत के नाम का इस हवाले से कि टेस्टिंग फैसिलिटी आपने पहले शुरू की, उसके बाद एंटीबॉडीज टेस्ट भी आप करते थे जो कोविड से सरवाइव कर जाते थे. उसका ये पहली बार मैंने हेल्थ के हवाले से आपका हेल्थ की फील्ड में मैंने नाम सुना. इस हवाले से खिदमत क्या कर रही है? देखिए, हेल्थ में वैसे तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में एक बड़ा नेटवर्क है. कोई 42 हॉस्पिटल्स हैं जो हमारे शुमाल से लेकर गिलगित से लेकर गोया कराची तक लाहौर में सारे सूरत में. लाहौर में हमारे 2 अस्पताल. अच्छा, इसमें इलाज की सहूलियात भी इसी तरह गरीबों के लिए फ्री है? यानी उसमें फ्री नहीं है, लो कास्ट है. अलबत्ता उसमें से जो लोग ज़कात के मुस्तहिक होते हैं वो जब क्लेम करें कि हम ज़कात के मुस्तहिक हैं तो फिर उनको फ्री इलाज उनके सिर्फ क्लेम करने पे या आप उनके फॉर्म पुर करने पे और उनके ये बयान करने पर कि हम ज़कात के मुस्तहिक हैं, हम इसे कबूल कर लेते हैं. इसको आप कबूल कर लेते हैं. ये सिलसिला कितने हज़ार पेशेंट्स पर ईयर पे फैला हुआ है? यानी कि कितने मरीज मुस्तफीद होते हैं? मैं ज़कात भी कह रहा हूँ और लोग ये सारे मिला जुला के इस वक्त कोई 30-35 लाख लोग हैं जो सालाना हमारे सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, इलाज करवा के जाते हैं. 30-35 लाख लोग इसके लगभग हैं जिसमें होता है. बसा औक़ात फ़िक्र ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती हैं इसलिए कि रिपीटेड भी उसमें लोग मौजूद होते हैं. तो मैं अगर उसको एक कस्टमर को चाहे 4 दफ़ा आए तो एक ही शुमार करूँ तो इसके लगभग ये उसका हिसाब बनता है. इसके साथ साथ जो सूरत हुई वो ये कि जब ये कोविड का सिलसिला शुरू हुआ तो हमें ये लगा कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर वो जो पैसा बनाने की हिरस है ना, उसके लोग दाखिल हो रहे हैं और वो 15,000 और 12,000 रुपया वो टेस्ट कर ले रहे हैं. तो आप अंदाज़ा करेंगे कि लोगों के लिए अजीब सी सूरत होगी कि हमने बहुत मुख्तसर अरसे में यानी 1-1.5 महीने में लाहौर की कोविड लैब को एस्टेब्लिश कर लिया, मुल्तान वाली को किया, फैसलाबाद वाली को किया, कराची वाली को किया, पेशावर में किया और हमने इसको 3 से 4 हज़ार रुपया पर टेस्ट किया. और उसमें भी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो ज़कात क्लेम करते थे उनको फ्री या और आधे पे करके हम ये काम कर रहे थे और कर रहे हैं. तो
उसका नतीजा ये हुआ कि बाकी मार्केट की फोर्सेस जो हैं उनको भी नीचे आना पड़ा। उनको नीचे आना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मुझे इल्म है एक बहुत बड़ी टेस्टिंग लैब का कि ऐसे ही। उनके डीएचए में काफी और भी हाँ, बंगले बन उसमें चुके हमें हैं। नाम लेने की मैं जरूरत नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं लूंगा, मुझे लेकिन जरूरत ये है कि वो उन सबको नीचे आना पड़ा इसलिए कि जब मार्केट में उन्हें पता चले कि ये काम शुरू हुआ है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो दुबई से उड़ के आ रहे थे कि लाहौर में हम एक बड़ी लैब बनाएंगे इसी काम के लिए कोविड में। जब उन्होंने देखा कि ये अलखिदमत ने काम शुरू किया है तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को वहीं रोका। और कितने टेस्ट कोविड के पूरे मुल्क में अप्रोक्सीमेटली आपने किए? वो अंदाज़न? मुझे ठीक तरह तादाद तो याद नहीं है इस वक्त, लेकिन जब ये सिलसिला था, जब पीक पे था, तो उस वक्त रोज़ाना की बुनियाद पे हम कोई 8-10 हज़ार टेस्ट पूरे मुल्क में करते थे रोज़ाना की बुनियाद पे। लेकिन ज़ाहिर है बाद में जब ये स्लो डाउन हुआ तो अब ये 500-700-800 पे आ गया। अब कराची में दोबारा जो शुरू हुआ है तो कराची की लैब हमारी मुसलसल उसमें बिजी रहती है, तकरीबन 24 आवर उसमें चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के मुझे पता है कि शायद रेटिंग ना आए, मुझे ये भी पता है शायद पजीराई ना मिले, लेकिन करने का मकसद सिर्फ ये था कि जहाँ हम अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे माशरे में जो मनफी हमारे माशरे में सरगर्मियाँ हो रही हैं, कत्ल गारत गरी हो रही है, हिरस और हवस की दौड़ लगी है, जैसे कि अभी मैं कोर्ट का एक फ़ैसला सुनकर ये रिकॉर्डिंग करने आया हूँ कि उसमें हाई कोर्ट ने जो नाकस यानी कि बिल्कुल जाली रूप बनाने वाले लोगों की ज़मानतें ये कह के मुस्तरद कर दी कि इससे बच्चों की ज़िंदगी को जितने ख़तरात लाहक हैं कि ये स्टेट के मुजरिम हैं, ये रियासत के मुजरिम हैं। हम जब इस तरह की नेगेटिव, इस तरह की खबरें जब सुनते हैं, हम अद्वियात में मिलावट की खबरें सुनते हैं, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लूट मार की खबरें सुनते हैं, हम सरकारी हॉस्पिटल्स की बेहिसी जब सुनते हैं, तो उस वक्त ज़रूरत है रोशनी के किसी एक ऐसे मीनारे की, अगर मीनारा ना हो तो एक ऐसे रोशन चिराग की कि उसको जलाकर हम माशरे में थोड़ी सी रोशनी दिखा सकें और उम्मीद की वो किरण जगा सकें उन लोगों को जो नेक तो हैं, जो अच्छे जज्बात भी रखते हैं, अच्छा दिल भी रखते हैं, लेकिन इस अंधेरे से घबराकर वो अपने हिस्से का दिया जलाने के लिए बाहर नहीं निकल रहे। इसीलिए ये आज का प्रोग्राम किया, इस स्कूल में आए, इन बच्चों के साथ आपको मिलाया, उसके बाद अब्दुल शकूर साहब से इनकी दीगर जो खिदमात हैं, जो ये कर्ज हसना फराहम कर रहे हैं। कर्ज हसना मैं इसको इसलिए कहूँगा कि आप अगर बैंक से कर्ज लेंगे तो आपकी खाल खींच के भी वो कर्ज वापस वसूल करेगा, लेकिन ये बगैर इंटरेस्ट के लोगों को, और मैं बिल्कुल मानता हूँ कर्ज की रकम बहुत थोड़ी है, लेकिन इनके पास कोई अरबों या खरबों रुपए के फंड्स नहीं है कि ये ज़्यादा दे सके। अखुवत भी जो आज इसी तरह का एक बहुत कामयाब मॉडल है, इतनी ही मिकदार में कर्ज फराहम कर रहा है। और उसके बाद कोविड और उसके अलावा जो हेल्थ सेक्टर में इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी, यकीन माने मुझे कोविड में पता लगा कि खिदमत जो है वो 2 से 3 हज़ार रुपये में कोविड का टेस्ट फराहम कर रही है, जबकि उस वक्त लाहौर की कोई लैब 10 से 11 हज़ार से नीचे ये टेस्ट करने को तैयार नहीं थी। और आप सोचें कि ये एक ऐसा मर्ज था कि अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं तो ये 5 को हुआ। अगर मेरे घर में 3 बच्चे और मैं और मेरी बीवी हैं, जब मुझे कोविड हुआ तो हम 5 को वो हुआ। और हमने जब ये टेस्ट करवाए तो आप सोचें कि एक गरीब खानदान ये टेस्ट करवाएगा तो कितने में जाएगा, फिर इसका इलाज क्या होगा। तो ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ इतना था कि आगे आएँ वो मुखय्यर हज़रात जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, वो आगे आएँ और अपने हिस्से का दिया जलाएं। यकीन करें ये सारे दिए जब हम इकट्ठे करेंगे तो ये एक रोशनी का मीनार बन जाएगा, और फिर वो माशरे में वो रोशनी जो है वो मज़ीद दियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और ये जो तारीकी के बादल हमारे मुल्क में मंडला रहे हैं, ये जो नेगेटिविटी पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया में की जा रही है, और मैं भी कुछ अशरों से ये महसूस कर रहा हूँ, 2-3 अशरों से हम खुद गर्ज और बेहिस होते जा रहे हैं। शायद उस बेहिसी और खुद गर्जी का खात्मा हो सके। अपने दोस्त याद शुजा को अगले प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।